नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ 9 एप्रिल बुधवार आज प्रथम खबर इन्वेस्टर्स मीट रे 13 एमओयू स्वाक्षरित दुई दिनिया दिल्ली इन्वेस्टर्स मीट रे 13टी एमओयू स्वाक्षरित होईछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उपस्थित रे एमओयू स्वाक्षरित होइतिबा सूचना रहिछि। आईओसीएल सो डुअल फीड नापता क्राकर प्रोजेक्ट पई एमओयू होईछि। एई एमओयू पई राज्य को 58,000 कोटी पुंजी सह 24,000 नियुक्ति लक्ष्य रखा जाईछि। एथिसह इसरो पेट्रोनेट एलएनजी सह बुझामणा स्वाक्षर करा जाईछि। ओडिशा को मोट 1,03,090 कोटी पुंजीनिवेश कराजिबानी लक्ष्य रखा जाईछि। ओडिशा को मोट 1,03,090 कोटी पुंजीनिवेश कराजिबानी लक्ष्य रखा जाईछि। से उपरे नियुक्ति क्षेत्र में प्राय 95,000 अधिक युवपीढ़ी नियुक्ति सुजोग पाइबे। परवर्ती खबर पुराना सिम बदलाइबे सरकार। देशर सर्वोच्च साइबर सिक्यूरिटी एजेंसी अनुसंधान पर चाइना चिपसेट नमूना मिलबारु भारत पुराना मोबाइल फोन सिम बदलाइबाकू एक प्रस्ताव उपर विचार करथिबा दुई जण अधिकारी कहचंती। जातीय साइबर सुरक्षा संयोजक एनसीएससी एवं गृह मंत्रालय द्वारा चलीथिबा जांच जातीय सुरक्षा चिंता बढ़ाई देछि। फल प्रथम पदक्षेप स्वरूप मोबाइल फोन रे पुराना सिम कार्ड को बदला जिवो। तेबे टेक्नो लीगल चैलेंज को दृष्टि रखी एभली पदक्षेपर संभाव्यता को मूल्यांकन करा जाउछि। परवर्ती खबर पुलिस निकट में आत्मसमर्पण कले 31 हार्डकोर माओवादी। भांगुची माओगढ़ मालकानगिरी जिला सीमांत छत्तीसगढ़ पुलिस निकट में पुणी थे 31 हार्डकोर माओवादी आत्मसमर्पण करछंती। दंतेवाड़ा एसपी निकट में 26 हार्डकोर माओवादी आत्मसमर्पण करथिबा बेले सेहिपरि नारायणपुर जिला एसपी निकट में 5 जण माओवादी आत्मसमर्पण करछंती। एमाने समस्त दक्षिण बस्तर माओ संगठन में सक्रिय सदस्य थिले। अनेक माओ हिंसाकांड में जड़ित मध्य रहिथिले। छत्तीसगढ़ सरकारक आत्मसमर्पण नीति आकर्षित होई 31 माओवादी आत्मसमर्पण करछंती। परवर्ती खबर स्पष्ट होला लघुचाप चित्र। आगामी 3 दिन बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा। घनीभूत होई स्पष्ट चिन्हित लघुचाप रे परिणत होईछि बंगोपसागर रे सृष्टि होइतिबा लघुचाप। लघुचाप क्षेत्र आउरी घनीभूत होई दक्षिण पश्चिम पार्श्ववर्ती पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर अंचल रे एक स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र रे परिणत होईछि। यह आगामी 24 घंटा जाए निजर तीव्रता बजाय रखिबा सह पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर अंचल रे उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबार संभावना रहिछि। परवर्ती 24 घंटा मध्य गतिर दिग परिवर्तन सह उत्तर उत्तर पूर्व दिगरे गति करी केंद्रीय बंगोपसागर अंचल में धीरे धीरे दुर्बल होबार संभावना रहिछि। एहार प्रभाव रे ओडिशा रे आगामी 3 दिन जाए वर्षा घड़घड़ी बिजुली पई पाणीपाग विभाग पक्षरु येलो वार्निंग जारी करा जायछि। परवर्ती खबर चलित मास शेष सुधा पुरी रे हेबो श्रीजूक दाढ़ी दर्शन व्यवस्था। एने सूचना दैछन्ति आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। ब्रह्मपुर रे तारातारिणी दर्शन बेले मंत्री सूचना दैछन्ति। मंत्री कहछन्ति सप्ताह मध्य श्रीमंदिर परिचालना कमिटी हेबो। परिचालना कमिटी पर हुंडी उठाइबा निष्पत्ति अनुमोदित हेबो। परिचालना कमिटीर प्रस्ताव सरकारक अनुमति पर हुंडी स्थानांतरित हेबो। परवर्ती खबर ओडिशा रे हेबो शक्तिपीठ कॉरिडोर। राज्यर शक्तिपीठ को निर्माण हेबो शक्तिपीठ कॉरिडोर। एने सूचना दैछन्ति उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। तारातारिणी बिरजा उग्रतारा पीठ को नहीं होईछि एही योजना। यासह भगवती मंगला कालीजाई और भैरवी पीठ को नहीं मध्य योजना करा जायतिबा कहछन्ति उपमुख्यमंत्री। आगामी 2 वर्ष मध्य शक्तिपीठ कॉरिडोर करने लक्ष्य रखा जायछि। भक्तों सुविधा पर हेलिकॉप्टर व्यवस्था नहीं योजना करा जायछि। राज्य रे थिबा समस्त शक्तिपीठ को एथिरे जोड़ा जाउछि। खूब शीघ्र राज्य सरकार पक्षरु कराजिबो घोषणा। परवर्ती खबर पद्म धरिले क्रिकेटर केदार जादव। पूर्वतन क्रिकेटर केदार जादव भारतीय जनता पार्टी हेले सामिल। किछि दिन हब केदार बीजेपी रे सामिल हेबा नै चर्चा जोर धरतिला। किंतु मंगलवार दिन केदार बीजेपी रे सामिल होई सत उपर पर्दा उठाइचंती। भाजपा रे सामिल हेबा समय केदारଙ୍କ सहित महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले अशोक चौहान समेत दलर अन्य वरिष्ठ नेता मध्य सामिल थिले। केदार को बैटिंग ऑलराउंडर बोली कहा जाए। 2014 रे वनडे फॉर्मेट रे इंटरनेशनल क्रिकेट रे सामिल होइतिले। केदार महाराष्ट्र पई घरोई क्रिकेट एवं आईपीएल रे चेन्नई सुपर किंग्स पई खेलिचंती। गत वर्ष केदार क्रिकेट रु सन्यास नैथिले। परवर्ती खबर मे रे मैट्रिक रिजल्ट। मे प्रथम भाग रे प्रकाश पाइबो मैट्रिक रिजल्ट। मे प्रथम भाग रे प्रकाश पाइबो मैट्रिक रिजल्ट सूचना देले बोर्ड सभापति श्रीकांत तराई। विज्ञान प्रश्नपत्र रे 4 मार्क कम पाई किछि असुविधा नाही। ग्रेस मार्क नै परिचालन कमिटी निष्पत्ति नेबो। आउ 2 दिन मध्य रे सरिबो खाता देखा। एआई ओ क्यूआर कोड द्वारा परीक्षा परिचालन सफल होईछि। मार्च 19 रे आरंभ होइतिला मैट्रिक परीक्षा खाता देखा। एथिरे 11,000 अधिक हाईस्कूल शिक्षक शिक्षयित्री नियोजित रहिथिले। एथिरे 11,000 अधिक हाईस्कूल शिक्षक शिक्षयित्री नियोजित होइतिले। राज्यर 51टी केन्द्र रे मैट्रिक परीक्षा खाता मूल्यांकन होइतिला। चलित वर्ष मैट्रिक परीक्षा फेब्रुआरी 21 तारिख आरंभ होई मार्च 6 तारिख जाए चली। मोट 5,22,336 जन छात्र छात्री परीक्षा देइछन्ति।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 2027 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ କିପରି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚିବ ଏଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଖରାଦିନେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍। ଅଭିଯୋଗ ଆସିବାର 2 ଘଣ୍ଟାରେ ହେବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ନଦୀ ଜଳକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବ୍ୟାରେଜ୍ ତିଆରି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେତିକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଥିଲା ପ୍ରାୟତଃ 1-2ଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପାଇପ୍ ପକାଇବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯାହାର ସମାଧାନ ଆମେ କରିଦେବୁ। ପାଣିର ଉତ୍ସ ପାଇଁ ଭୂତଳ ଜଳ ଓ ନଦୀର ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ ଶେଷ ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସୋମବାର ହାଇକୋର୍ଟରେ ହୋଇଛି। ତେବେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଗାମୀ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ ବୋଲି ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ କୋର୍ଟକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ସୋମବାର ଅଦାଲତକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଡ଼ିବନି ସିଏନ୍ଜି ଅଟୋ। ଦିଲ୍ଲୀ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଗଡ଼ିବନି ସିଏନ୍ଜି ଚାଳିତ ଅଟୋ ରିକ୍ସା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଇଭିନିତି 2.0 ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଅଗଷ୍ଟ 15 ପରେ ସିଏନ୍ଜି ଅଟୋ ରିକ୍ସା ପାଇଁ କୌଣସି ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ନୂତନ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଅଗଷ୍ଟ 15 ପରେ ସିଏନ୍ଜି ଅଟୋ ପରମିଟ୍ ମଧ୍ୟ ନବୀକରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। 2 ଚକିଆ ଯାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଘରୋଇ କାର ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଙ୍ଗଳବାର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ କୋଲକାତା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଜିତିଲା। ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ହାଇସ୍କୋରିଂ ମୁକାବିଲାରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ 4 ରନରେ ହରାଇଛି। ଆଉ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ନିଜ ଘରେ ପରାଜୟର ମୁହଁ ଦେଖିଛି। ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚରେ କେକେଆର୍ ଏହାର ତୃତୀୟ ପରାଜୟ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା 239 ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି କୋଲକାତା 234 ରନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଶେଷରେ 4 ରନ ଦୂରରେ ରହିଯାଇଛି କୋଲକାତା। ବିଜୟ ସହ ଲକ୍ଷ୍ନୌ 6 ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ତାଲିକାର ଚତୁର୍ଥକୁ ଉଠିଛି। ପରାଜୟ ସହ କୋଲକାତା ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରିୟାଂଶଙ୍କ ଶତକ ବଳରେ 18 ରନରେ ଜିତିଲା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍। ଚେନ୍ନାଇର ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ପରାଜୟ। ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦମଦାର ଶତକ ପରେ ବୋଲରଙ୍କ ମାପଚୁପ ବୋଲିଂ। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା IPL 22ତମ ମ୍ୟାଚରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ 18 ରନରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସକୁ ହରାଇଛି। ବିଜୟ ସହ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ 6 ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଅଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚେନ୍ନାଇର ପରାଜୟ ଧାରା ଜାରି ରହିଛି। ଦଳ ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ପରାଜୟ ଭୋଗି 9ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ 103 ରନ ଓ ଶଶାଙ୍କ ସିଂଙ୍କ 52 ରନ ବଳରେ 6 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ 219 ରନ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଚେନ୍ନାଇ 5 ୱିକେଟ ହରାଇ 201 ରନ କରିପାରିଛି। ଡେଭେନ୍ କନବେ ସର୍ବାଧିକ 69 ରନ କରି ରିଟାୟାର୍ଡ ହଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶିବମ ଦୁବେ 42 ରନ କରିଥିଲେ। ଧୋନି ଦ୍ରୁତ 27 ରନ କରିଥିଲେ ଦଳକୁ ଜିତାଇ ପାରିନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାରଥୀ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼। ମାନ୍ୟବରଙ୍କ ମାୟାରେ ବାୟା ଭକ୍ତ। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗକୁ ସାରଥୀଙ୍କ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସାରଥୀ ଭକ୍ତ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ବିରୋଧ କରି ସାରଥୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରକୁ କଲେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସାରଥୀ ଭକ୍ତ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦ କରିନଥିଲେ। ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଉତ୍ତେଜନା ବଢିବା ଦେଖି ପୋଲିସ ସାରଥୀ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତନପୁର ଗ୍ରାମରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ପ୍ରହାର। ଚାଇନାକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର। ଆମେରିକା ଚାଇନାରୁ ଆସୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 104% ଟାରିଫ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି 2 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚାଇନା ତାର 34% ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଟାରିଫ ଏପ୍ରିଲ 8 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କଲେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା 20% ଓ 34% ଟାରିଫ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 50% ଟାରିଫ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ଚାଇନା ସରକାର ଆମେରିକାକୁ ବ୍ଲାକମେଲ ଅଭିଯୋଗ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଟାରିଫ ଗତକାଲିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଚାଇନା ଆମେରିକାକୁ ଆସୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ଚାଇନା ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପର ଆଭାସ ଦେଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଟାରିଫ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ଆଇନର ଗୁରୁତ୍ୱ କହିଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ଆଇନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଦିଗରେ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ। 2013ରେ ଆସିଥିବା ପୂର୍ବ ଆଇନ ଭୂମାଫିଆ ଓ ମୁସଲିମ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂସଦରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିତର୍କ ବେଳେ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପିଏମ୍ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି 1947ରେ ଦେଶ ବିଭାଜନ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। କଂଗ୍ରେସର କିଛି ନେତା କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ବିଚାରଧାରାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସାଧାରଣ ମୁସଲମାନ ଏହା ଉପରେ ସହମତ ନଥିଲେ। ସାଧାରଣ ମୁସଲମାନ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗରିବ ପଛୁଆ ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ଉପେକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଓ ବେରୋଜଗାରୀ ହିଁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବା ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରକୁ ବଳି ଦିଆଯାଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେଦାରନାଥରେ ରିଲ୍ସ ମନା। ଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ବଦ୍ରିନାଥ ଓ କେଦାରନାଥରେ ଭିଡିଓ ଓ ରିଲ୍ସ ତିଆରି କରିବା ଉପରେ ଲାଗିଛି ବ୍ୟାନ୍। ବଦ୍ରିନାଥ ଓ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର 30 ମିଟର ପରିଧି ଭିତରେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ରିଲ୍ସ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ ଚଳିତ ବର୍ଷରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅମାନ୍ୟ ହୋଇ ଭିଡିଓ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ବଦ୍ରି କେଦାର ମନ୍ଦିର କମିଟି ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ନିୟମ କରାଯାଇଛି। ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷର ସୁନା ମୁକୁଟ ଦାନ। ମା ତାରିଣୀକୁ ସୁନା ମୁକୁଟ ଦାନ କଲେ ଭକ୍ତ। 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ମୁକୁଟ ଦାନ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବଜରଙ୍ଗ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦାନ କରାଯାଇଛି। ସୁନା ମୁକୁଟର ଓଜନ 445 ଗ୍ରାମ 470 ମିଲିଗ୍ରାମ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ ରଖିଥିଲେ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ମୁକୁଟ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ବଜରଙ୍ଗ। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବଜରଙ୍ଗଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଖୁସି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମା ତାଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ସହ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପବନ ଏବଂ ସୌର ଶକ୍ତିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଭାରତ ଜର୍ମାନୀକୁ ପଛରେ ପକାଇ 2024ରେ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ନୂଆ ରିପୋର୍ଟରେ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନର୍ଜି ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏମ୍ବରର ଗ୍ଲୋବାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରିଭ୍ୟୁ 6ଠ ସଂସ୍କରଣର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗତ ବର୍ଷ ପବନ ଏବଂ ସୌର ଶକ୍ତିରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ 15% ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତର ଭାଗ 10% ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲଗାତାର 2 ଦିନ ହେଲା 2464 ଟଙ୍କା କମିଲାଣି ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ଘୋଷଣା ପରେ ଲଗାତାର ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କମିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ ବିଲିୟମ ଆଣ୍ଡ ଜୁଏଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ IBJ ଅନୁଯାୟୀ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 553 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 88,550 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାମ 90,085 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେହିପରି 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ କେଜି ପିଛା 90,363 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରୂପା କେଜି 90,392 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତେବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସୁନା ଦର କମିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି କରି ୱାକଫ ଅଧିନିୟମକୁ ଏପ୍ରିଲ 8ରୁ ପ୍ରଭାବୀ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ବିଲ୍ ସଂସଦରୁ ପାରିତ ହେବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ସରକାର ଅଧିସୂଚନା ଜାରି କରି ଏହି ଆଇନକୁ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏପ୍ରିଲ 5ରେ ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଲ୍ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ପି ଚିଦାମ୍ବରମ। ମଙ୍ଗଳବାର ଗୁଜରାଟ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଥିବା ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପି ଚିଦାମ୍ବରମ। ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ସେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। 75 ବର୍ଷୀୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଚିଦାମ୍ବରମ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି।